आँखों का तारा नामे हमीद शाह, दिल का उजाला नामे हमीद शाह। आँखों का तारा नामे हमीद शाह, दिल का उजाला नामे हमीद शाह। है यूं तो कसरत शिना में, लेकिन है यूं तो कसरत सिना में, लेकिन सबसे है प्यारा, सबसे है प्यारा नामे हमीद शाह, सबसे है प्यारा नामे हमीद शाह। आँखों का तारा नामे हमीद शाह, दिल का उजाला नामे हमीद शाह। प्यारे मुरादे दोनों जहां में, प्यारे मुरादे दोनों जहां में, जिसने पुकारा, जिसने पुकारा नामे हमीद शाह, जिसने पुकारा नामे हमीद शाह। आँखों का तारा नामे हमीद शाह, दिल का उजाला नामे हमीद शाह। राखो लहद में जिस दम अजीजो, राखो लहद में जिस दम अजीजो, मुझको सुनाना, मुझको सुनाना नामे हमीद शाह, मुझको सुनाना नामे हमीद शाह। आँखों का तारा नामे हमीद शाह, दिल का उजाला नामे हमीद शाह। अपने जमीले के दिल में, अपने जमीले के दिल में, आजा समाजा, आजा समाजा नामे हमीद शाह, आजा समाजा नामे हमीद शाह। आँखों का तारा नामे हमीद शाह, दिल का उजाला नामे हमीद शाह। पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, मैं कहूँगा, मैं कहूँगा नामे हमीद शाह, मैं कहूँगा नामे हमीद शाह। या हमीद, या हमीद, या हमीद, या हमीद, या हमीद, या हमीद। आँखों का तारा नामे हमीद शाह, दिल का उजाला नामे हमीद शाह। दोनों जहां की दौलत जो चाहो, दोनों जहां की दौलत जो चाहो, कर लो वजीफा, कर लो वजीफा नामे हमीद शाह, कर लो वजीफा नामे हमीद शाह। आँखों का तारा नामे हमीद शाह, दिल का उजाला नामे हमीद शाह। अल्लाहु अकबर रब्बुल उला ने,
अकबर रब्बुल उला ने हर से पे लिखा, हर से पे लिखा नामे हमीद शाह, हर से पे लिखा नामे हमीद शाह। आँखों का तारा नामे हमीद शाह, दिल का उजाला नामे हमीद शाह। राखों लहद में जिस दम अजीजो, राखों लहद में जिस दम अजीजो, मुझको सुनाना, मुझको सुनाना नामे हमीद शाह, मुझको सुनाना नामे हमीद शाह। आँखों का तारा नामे रफ़ीक शाह, दिल का उजाला नामे रफ़ीक शाह। प्यारी मुरादें दोनों जहां में, प्यारी मुरादें दोनों जहां में, जिसने पुकारा, जिसने पुकारा नामे हमीद शाह, जिसने पुकारा नामे हमीद शाह। आँखों का तारा नामे हमीद शाह, दिल का उजाला नामे रफ़ीक शाह। पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, मैं कहूँगा, मैं कहूँगा नामे हमीद शाह, मैं कहूँगा नामे हमीद शाह। आँखों का तारा नामे हमीद शाह, दिल का उजाला नामे रफ़ीक शाह। प्यारी मुरादें दोनों जहां में, प्यारी मुरादें दोनों जहां में, जिसने पुकारा, जिसने पुकारा नामे हमीद शाह, जिसने पुकारा नामे हमीद शाह। आँखों का तारा नामे हमीद शाह, दिल का उजाला नामे हमीद शाह। आँखों का तारा नामे रफ़ीक शाह, दिल का उजाला नामे रफ़ीक शाह। अस्सलामु अलैकुम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नामे हमीद शाह শুনলেন। হুজুর পাককে আমরা মাইক্রোফোন দেওয়ার আগে একবার নারায়ে ইকবাল দেব। নারায়ে তাকবীর, নারায়ে তাকবীর, নারায়ে ইসালা, নারায়ে ইসালা, নারায়ে हैदरी, नाराये गौस, नाराये ख्वाजा, नाराये हमीद शाह, नाराये रफ़ीकुल शाह। अस्सलामु अलैकुम। नहमदुहु सल्लु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, समस्त प्रशंसा स्तब श्रुति बंदना
आराधना एकमात्र महान अल्लाह पाकेर दरबारे तार साथे आमार आपनार नबी दो जहानेर नबी दो जहानेर बादशाह प्रेमेर रवि ध्यानेर छवि नूर नबी जगत गुरु विश्व लीडर विश्व नेता कुल कायनातेर नबी रहमतुल्लिल आलामीन साफियुल मजनबीन हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमेर पाक कदमे लाखों दरूद ओ लाखों सलाम। अल्लाह पाकेर दरबारे लाख लाख शुक्रिया এই পবিত্র চাঁদে পবিত্র অনুষ্ঠানে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাকে আপনাকে সকলকে আসার বসার শোনার সুযোগ আল্লাহ করে দিয়েছেন, বলুন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ পাকের দরবারে লাখ লাখ শুকরিয়া যে আমরা এই ছোট্ট সামিয়ানার ভিতরে যে বসে আছি আল্লাহর রহমতের জান্নাতের বাগানের মধ্যে বসে আছি। এখানে আল্লাহর বন্ধুর গুণগান আমরা শুনতে বা বলতে বসে আছি। আমরা ভাবছি যে আমরা এই উরুস পাক করছি। উরুস মানে খুশি বা ঈদ বা মিলন। উরুসের বাংলা মানে মিলন বা ঈদ বা খুশি। এই শুধু খুশি আমরা মানাচ্ছি না, আল্লাহর বন্ধুর খুশি আল্লাহ নিজে স্বয়ং মানাচ্ছেন, বলুন সুবহানাল্লাহ। যদি এটা আন্তরিকতার সাথে হয়, যদি আন্তরিকতার সাথে আমরা করে থাকি আর দুজাহানের আকা যদি কবুল করে নেন, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তার চৌঠা আসমানে সমস্ত ফেরেশতাদের নিয়ে আরশে মাওলায় এই রকম অনুষ্ঠান রোজই আল্লাহর ওলাদের জন্য করছেন, বলুন সুবহানাল্লাহ। আমরা আল্লাহওয়ালার কথা বলে শেষ করা যাবে না। শুধু এইটুকু কথা আল্লাহ কোরআন শরীফে ঘোষণা করে দিয়েছেন। সময় খুব সংক্ষেপে দু একটা কথা বলে শেষ করে দেব। আল্লাহ কোরআন মজিদে ঘোষণা করে দিয়েছেন যে আমার বন্ধু যারা তাদের বিরুদ্ধে যেন কোনো কথা বলো না। যদি আমার বন্ধুর বিরুদ্ধে তুমি কোনো কথা বলো তাহলে আমার বিরুদ্ধে বলা হবে। কার বিরুদ্ধে বলা হবে? আল্লাহর বিরুদ্ধে বলা হবে। আল্লাহ বলেন ও যেন আমার সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে গেল। অতএব কোন আল্লাহওয়ালাকে কোন আল্লাহওয়ালার বিপক্ষে যদি একটা লফজ উল্টো পাল্টা বলা হয়, আল্লাহ বলছেন ও আমার সঙ্গে যেন যুদ্ধ করার ঘোষণা করে দিল। পৃথিবীর কারো তাকত আছে যে আল্লাহর সঙ্গে যুদ্ধ করা? আছে ক্ষমতা? কারো ক্ষমতা নেই। নমরুদ চলে গেছে, এজিদ চলে গেছে, সিমর চলে গেছে, ফেরাউন চলে গেছে। এর আগে বহু বহু আল্লাহ দাবি করনেওয়ালা, আল্লাহর সঙ্গে যুদ্ধ করনেওয়ালা সব খতম হয়ে গেছে, হ্যাঁ কি না? কিন্তু আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ঘোষণা করলেন যদি আমাকে পেতে চাও, জানতে চাও, বুঝতে চাও, কি বললেন? আমাকে যদি পেতে চাও, জানতে চাও, বুঝতে চাও, আমার বন্ধুর দরবারে চলে যাও, দোজাহানের আকার দরবারে চলে যাও, দোজাহানের বাদশার দরবারে চলে যাও। ওইখানে যে ঠকঠকাও, আমার হাবিব যা বলে, যেমন বলে, যেভাবে বলে শুনে নাও, মেনে নাও, বুঝে নাও, আমল করো। আমার হাবিব খুশি হয়ে যাবে। আমার হাবিবের খুশিতে, আমার বন্ধুর খুশিতে আমি আল্লাহ খুশি হয়ে যাব, হ্যাঁ কি না?
রসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পৃথিবী থেকে বিদায় নেবার সময় এসে গেল। সমস্ত নবীকে একদিন না একদিন যেতে হয়েছে। দুজনের আকাকে প্রশ্ন করা হলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, আপনি তো দুনিয়া থেকে চলে যাবেন, আমরা কোথায় যাব, কার কাছে যাব? দুজাহানের আকা আহলে বায়াতের দিকে লক্ষ্য রেখে হযরতে ইমাম হাসান হুসেন ফাতেমা আলী মুর্তজা রাদিয়াল্লাহু তাআলার দিকে লক্ষ্য করে বললেন, আমি এদেরকে রেখে গেলাম। বলেন সুবহানাল্লাহ। ইমাম হাসান হুসেন রাদিয়াল্লাহু তাআলা চলে গেলেন। প্রশ্ন করা হলো যে হযরত আপনি তো চলে যাচ্ছেন, কে আমাদের রাস্তা দেখাবে, কে আমাদের বলবে? তা হযরতে ইমাম হাসান হুসেন রাদিয়াল্লাহু তাআলা তেনার ছেলে হযরতে জাইনাল আবেদিনের দিকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা এর কাছে এসো। বলুন সুবহানাল্লাহ। তাবে তাবিনদের যুগ শেষ হয়ে গেল, আল্লাহর ওলিদের যুগ শুরু হয়ে গেল। হ্যাঁ কি না? তো এই একটা একটা করে দেখাতে দেখাতে 45 নম্বরে আমার আপনার পীর ও মুর্শিদ হযরতে আব্দুল হামিদ আলী স্যার রহমাতুল্লাহ আলাইহি এই পৃথিবীর ধরনীর বুকে এলেন। বলুন সুবহানাল্লাহ। আজ তার অগণিত মুরিদ আর ভক্ত সারা ভারতবর্ষে বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, যেটা আপনারা কিছুদিন আগে যে উরুস পাক হলো তাতে গিয়ে আপনারা লক্ষ্য করেছেন বা দেখেছেন। এমন একজন আল্লাহওয়ালা, এমন একজন পীর, এমন একজন আমরা রাহবার পেয়েছি যে সত্যি আল্লাহ ওলি কিনা বোঝার জন্য কয়েকটা জিনিস দরকার লাগে। কেউ যদি বলে যে আমাকে পয়সা দিয়ে আমাকে ওলি বানিয়ে দাও, হবে? সারা পৃথিবীর মানুষ যদি একসঙ্গে চেষ্টা করে, কাউকে ওলি বানানো সম্ভব নয়, আল্লাহ যদি তাকে বন্ধু বলে না ডাকে। হ্যাঁ কি না? আমরা শুনেছি, আমরা জেনেছি যে অনেক ওলি আল্লাহ গওস কুতুব তার বিভিন্ন অলৌকিক ক্ষমতা আল্লাহ তাকে দান করেছিলেন, কিন্তু আমরা চোখে দেখিনি। দেখেছি কি? খাজা সাহেবের অনেক কাহিনী আমরা শুনেছি, গওস পাকের অনেক কাহিনী শুনেছি, মুজাদ্দেদ আল-ফেসানি রহমাতুল্লাহ অনেক কাহিনী শুনেছি, কিন্তু আমরা চোখে দেখিনি। দেখেছি কি? কিন্তু কয়েক বছর আগে, 21 বছর আগে হযরত মাস্তানে আব্দুল হামিদ আলী স্যার রহমাতুল্লাহ আলাইহি পৃথিবীর বুক থেকে চির প্রথা অনুযায়ী যখন চলে যাচ্ছেন, তার কয়েকদিন আগে, কয়েক মাস আগে, 1 বছর আগে, 1.5 বছর আগে যে সমস্ত কথা ডকুমেন্ট সহ বলে গেছিলেন তা সমস্ত সম্পূর্ণ সত্য হয়েছে। বলুন সুবহানাল্লাহ। না কথা ঠিক না বেঠিক? এমন একজন আল্লাহওয়ালা, আল্লাহ তাকে ক্ষমতা দান করেছিলেন যে তিনি কোন মাসে যাবেন সেটাও বলে দিয়েছিলেন, কোন বারে যাবেন সেটাও বলে দিয়েছিলেন, কোন সময় যাবেন সেটাও বলে দিয়েছিলেন, কোন ওয়াক্তে যাবেন সেটাও বলে দিয়েছিলেন। এটা কোনো মিথ্যে কথা কি? এখানের মধ্যে কয়েকজন সাক্ষী আপনারা আছেন, ওই সময় ছিলেন, যেমন সাদেক বাবু ছিলেন, মমিন বাবু ছিলেন, মাস্টার তো মারা গেছে, মাস্টার ছিলেন, এইরকম করে হান্নান সাহেব ছিলেন, এইরকম করে 10 থেকে 15 জন ব্যক্তি ছিলেন। এখানে আপনারা উপস্থিত আছেন কয়েকজন। সেই ঘটনা প্রত্যেকটা সত্য হয়েছে না মিথ্যা হয়েছে? আচ্ছা বলুন, পৃথিবীর সব ক্ষমতার ঊর্ধ্বে মানুষ কিন্তু জন্ম মৃত্যু আল্লাহর হাতে, না কার হাতে? আল্লাহর হাতে। আল্লাহ যদি ক্ষমতা তাকেই দান করেছেন তার বন্ধুকে, তার বন্ধু ছাড়া কেউ বলতে পারবে না যে মানুষ পৃথিবী থেকে কখন বিদায় নেয়। সেই তার অনুষ্ঠান, তার ইসালে সোয়াবে, তার এই উরুস পাকের মিলন উৎসবে আমরা সকলে হাজির হতে যে পেরেছি, এর জন্য আল্লাহ পাকের দরবারে লাখ লাখ শুকরিয়া। না শুকরিয়া নয়? আপনারা জানেন না যে আল্লাহ ওয়ালার, আল্লাহর বন্ধুকে যদি আপনি
একটু আগে বলছিলেন জলসায় যে কোন আল্লাহওয়ালাকে যদি আপনি মহব্বতের নজরে দেখেন তো কাবা শরীফ দেখা সওয়াব হয়ে যাবে। কোন আল্লাহওয়ালাকে যদি আপনি মহব্বতের নজরে দেখেন আপনার জীবনের সাগীরা গুনাহকে আল্লাহ মাফ করে দেবেন। যে আল্লাহওয়ালার ক্ষমতা আল্লাহ প্রচুর দিয়েছেন, শুধু এইটুকু ব্যাখ্যা করতে গেলে সারা রাত কেটে যাবে। আমরা কিন্তু তারই উদ্দেশ্যে তারই স্মরণে এই জায়গায় বসেছি। যদি আল্লাহ আমাদের কবুল করেন, যদি আল্লাহ আমাদের এই দোয়াকে কবুল করেন, এই অনুষ্ঠানকে কবুল করেন, শাফায়াতের হয়তো নাজাত পেয়ে যেতে পারি। নাজাত পেতে পারি না? জেনে রাখবেন আল্লাহওয়ালাদের পীর ও মুর্শিদের সত্যিকারের যদি কেউ দামান ধরে বেশক সে বেড়া পার হয়ে যাবে। এতে কোনো সন্দেহ আছে? সন্দেহ আছে কি? সন্দেহ নাই। কিন্তু আমরা তার দামানকে ধরতে পারিনি। যদি ধরতে পারতাম তাহলে আমাদের দেখে আমাদের আচার ব্যবহার নীতি আদর্শ এবং আমাদের ইবাদত বন্দেগী দেখে বহু মানুষ মুগ্ধ হয়ে যেত, হ্যাঁ কি না? কিন্তু আমরা মোটেই কিন্তু কোন আল্লাহওয়ালাকে সত্যিকারের যে ভালোবাসা দরকার সেটা কিন্তু বাঁচতে পারিনি। কারণ আমাদের মধ্যে হিংসা, ঈর্ষা, লোভ, লালসা, যাকে আমরা নাফসে আম্বারা বলে থাকি, এই নাফসে আম্বারা আমাদের বিদ্যমান থাকায় আমরা কিন্তু পৃথিবীর কাজে মায়ার এই সব দুনিয়ায় মগ্ন হয়ে পড়েছি। আমরা অনেক সময় প্রায় উরুষে আমরা দেখি যে আমরা বলি যে খাজা কি দামন নেই ছোড়েঙ্গে, গৌস কি দামন নেই ছোড়েঙ্গে, হামিদ শাহ কি দামন নেই ছোড়েঙ্গে। আচ্ছা বলুন, হামিদ শাহ দামন কবে ধরেছেন? যদি ধরতেন। আচ্ছা আপনারা বলুন, যারা হামিদ শাহ রহমতুল্লাহর কাছে মুরিদ হয়েছেন, আব্বা হুজুর নামাজ পড়তেন না? আরে বলেন না, হ্যাঁ কি না? আব্বা হুজুর পীর কেবলা যে মসজিদ দেখছেন, এই মসজিদে ইমামতি করেছেন, এই মসজিদে নামাজ পড়েছেন, আর যেখানটায় ফুলের টব লাগানো আছে ওইখানটায় বসে উজু করতেন। কি মাগরিবের উজু করে এশার নামাজ পড়ে এক উজুতে তারপর উনি খাওয়া দাওয়া করতেন, তারপর শুতে যেতেন। এটা যদি তার জীবনের হিস্সা হয়ে থাকে, এটা যদি তার জীবনের আদর্শ নীতি হয়ে থাকে, আমরা তার মুরিদ হয়ে কত নামাজ পড়েছি। দামান ধরার মানে হলো তার আদর্শ, তার নীতি, তার যে চিন্তা ভাবনাকে আমি গ্রহণ করে আমার বাস্তব জীবনে চলার পথে তাকে পাথেয় করব। যদি আমি সেই বাস্তবে পাথেয় না করতে পারি তাহলে তার দামানকে ধরা হলো না। কথা ঠিক না বেঠিক? জেনে রেখো বাপ, পীরের যেমন মর্যাদা বিরাট আছে, গোলামেরও মর্যাদা বিরাট আছে। আল্লাহ রসুল বললেন, এ বেলাল শোনো, আল্লাহ আমাকে যখন জান্নাতে পাঠাবে ওই জান্নাতে তুমি প্রথম যাবে। তো হযরতে বেলাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন, আল্লাহ ওই জান্নাত আমার দরকার নেই, যে জান্নাতে আমার সরকার যাবে আর সেই জান্নাতে আমি আগে যাব, হতে পারে না। গোলামের কাছে সব সময় আপনার পিছনে থাকে। আল্লাহ রসুল বললেন, না গো বেলাল, তুমি আমাকে আল্লাহ যে জান্নাতে দেবে ওই জান্নাতে তুমি প্রথম যাবে, কারণ ঘোড়ার লাগামটা তোমার হাতে থাকবে। বলবেন না সুবহানাল্লাহ? তো গোলামেরও ইজ্জত বিরাট। দুজাহানের আকা হযরত মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি মেরাজে যখন গেলাম, তো মেরাজে যখন গেলাম আমাকে চৌঠা আসমানে নামিয়ে দেওয়া হলো।
আমি তখন চিন্তা করছি যে আমি এরপর যাব কি করে। রক রক বলে একটা যানবাহন আমার জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হলো। আমি এদিক ওদিক চাইছি যে আমি কিসে যাব। এমন সময় আল্লাহ পাঠিয়ে দিলেন, আর পাঠাবার আগে একটা পায়ের আওয়াজ আমি শুনতে পেলাম। ওই আওয়াজটা কার জানো? হযরত বেলাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর। বলুন সুবহানাল্লাহ। দুনিয়ায় এসে, ঘটনা বলতে গেলে বহুত কথা, দুনিয়ায় এসে হযরতে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, বেলাল তুমি কি চৌঠা আসমানে গিয়েছিলে? তোমার পায়ের আওয়াজ আমি পেলাম, আর তোমার পায়ের আওয়াজকে আমি চিনি। গোলামের দাম বেশি না কি রকম? হ্যাঁ, গোলাম যদি হতে পারেন তো গোলামের দাম অনেক। বুঝতে পেরেছেন? না গোলাম হতে পারলাম, আর না পীরের হতে পারলাম, না আল্লাহ ওয়ালাদের হতে পারলাম, না আল্লাহর হতে পারলাম, না আল্লাহ রাসূলের হতে পারলাম। এই জায়গাগুলি দুঃখ, এই জায়গাগুলি বেদনা। জেনে রাখবেন, আপনার অন্তরে যদি এক বিন্দু যদি হিংসা থাকে, রাগ থাকে, আপনি জান্নাতে যেতে পারবেন না। কারণ আপনার ওই রাগ, আপনার হিংসা তামাম জীবনের ইবাদতকে পুড়িয়ে ছাই করে দেবে। তাহলে কি দরকার? না আপনার মধ্যে ভালোবাসা দরকার, ইনসানিয়াত দরকার, আপনার মধ্যে মানবতা দরকার, মনুষ্যত্ব দরকার, যা দিয়ে মানুষকে আপনি ভালোবাসবেন, মানুষের সেবা করবেন, মানুষকে আপন করে নেবেন। আল্লাহ রাসূল যদি চাইতেন যে তলোয়ার দেখিয়ে ইসলাম প্রচার করে দেব, তাহলে সারা পৃথিবীতে আর কোনো ধর্ম থাকতো না। কথা ঠিক না বেঠিক? আল্লাহ রাসূল কিন্তু ভয় দেখিয়ে, তলোয়ার দিয়ে মানুষকে শাসন আর শোষণ করে ইসলাম প্রচার করেনি। যা ইসলাম হয়েছে ভালোবেসে হয়েছে। না কথা ঠিক না বেঠিক? আরে বলেন না হ্যাঁ কি না? তা আপনার ভালোবাসা এত তেজ, আপনার ভালোবাসা এত তেজ, আপনার বেটা কিন্তু আপনার কথা শোনেনি, আপনার স্ত্রী আপনার কথা শোনেনি, আপনার আত্মীয় স্বজন আপনার কথা শোনেনি, আপনার পাড়া প্রতিবেশী আপনার কথা শোনেনি। শুধু একটাই মাত্র তার কারণ, সেই কারণটা হলো যে আপনার দিলেতে না আল্লাহর মহব্বত আছে, না রাসূলের মহব্বত আছে, না ওলি আল্লাহদের মহব্বত আছে, না পীরের মহব্বত আছে। যেদিন আপনি ওই পীরের মহব্বত, আল্লাহ ওয়ালাদের মহব্বত দিলে স্থান দিয়ে দেবেন, হিংসা বিদ্বেষকে আপনি দূর করে দেবেন, সেই দিন দেখবেন যে আপনাকে ডাকতে হবে না, আপনাকে বলতে হবে না, আপনার কাছে লোক ছুটে আসবে। ফুল যেখানেই ফুটুক না কেন, ভ্রমর সে মধু নেবার জন্য, সুগন্ধ নেবার জন্য ছুটে আসবে। কথা ঠিক না বেঠিক? আমরা বলবো সকলে যে হামিদ স্যার আমরা মুরিদ, হামিদ স্যার দামন নেই ছোড়েঙ্গে, কিন্তু হামিদ স্যার রহমতুল্লাহ নিজে নামাজ পড়েছেন, মসজিদ তৈরি করেছেন। বলেন সুবহানাল্লাহ, তার সাক্ষী এখনো রয়েছে। কিন্তু আপনি যদি না পড়েন, আপনার পীর মুর্শিদকে ভালোবাসা হলো কি? আপনি যেখানেই থাকুন না কেন, নামাজ আপনাকে পড়তে হবে, কারণ নামাজ আপনাকে ছাড় দেওয়া হয়নি। পাঞ্জাতন যারা আমরা ভক্ত, হযরতে হুসেন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু পৃথিবীর বুক থেকে যখন চলে যাচ্ছেন, যখন ওনার পা দুটো কেটে দেওয়া হয়েছে, হাতের কবজিগুলো কেটে দেওয়া হয়েছে, তলোয়ার পড়ে গেছে, তীর বিদ্ধ অবস্থায়, বল্লাম বিদ্ধ অবস্থায় ঘোড়া থেকে পড়ে গেলেন, এবং ওই অবস্থাতে উনি নামাজের জন্য তৈরি হয়ে গেলেন, তায়াম্মুম করলেন। বলেন সুবহানাল্লাহ। কথা ঠিক না বেঠিক? তিনি কিন্তু মৃত্যু পথযাত্রী হওয়া সত্ত্বেও তিনি কিন্তু নামাজকে কায়েম করলেন। হযরতে খাজা মাইনুদ্দিন চিশতি রহমাতুল্লাহ আলাইহি যখন ওনার আওয়াজ পাওয়া গেল না, তখন সেই গুহার ভিতর থেকে ঢোকা হলো, সেই গুহার ভিতরে ঢুকে দেখা হলো যে হযরতে খাজা মাইনুদ্দিন চিশতি রহমাতুল্লাহ আলাইহি সিজদা অবস্থায় আল্লাহর পেয়ারা হয়ে গেছে। হযরতে গওস পাক রহমতুল্লাহ আলাইহি, যাকে আব্দুল কাদের জিলানী বলা হয়, ওনার ছেলেকে বললেন, বাবা সব লোককে সরে যেতে বলো, আমার যাবার সময় হয়ে গেছে, কতগুলো তাকিয়া এনে দাও, বালিশ এনে দাও। বালিশগুলো রাখলেন আর বললেন, তোমরা সাক্ষী থাকো, আমি যাচ্ছি। তো আল্লাহু আকবার বলে বালিশের উপর সিজদা দিলেন, শেষ সিজদা হয়ে গেল। বলেন সুবহানাল্লাহ। কার কথা বলবেন বলুন?
কার কথা বলবেন? হযরতে মাওলা আলী। হযরতে মাওলা আলী ফজরের নামাজ পড়ছেন, আর ফজরের নামাজ পড়ে সিজদায় গেছেন, পিছন দিক থেকে তাকে মেরে দেওয়া হলো, তাকে কতল করে দেওয়া হলো, শহীদ হয়ে গেলেন নামাজ অবস্থায়, সিজদা অবস্থায় দুনিয়া থেকে চলে গেলেন। যে আপনি কি বলবেন? অস্বীকার করবেন? বলেন কোন ফকিরিতে আছে, কোন সিলসিলায় আছে যে আপনি ওকে ঘৃণা করবেন? যারা পাঞ্জাতনী ভক্ত, হযরতে ফাতেমা জোহরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার নাম শুনেছেন তো নাকি শুনেননি? ইমাম হাসান হুসেনের আম্মা জান জ্বর উঠে গেল, হযরতে আলী মুর্তজাকে বললেন, আয় আলী, এখন তুমি বাইরে যেও না, আমাকে একটু সময় দাও, আমি খাবার সব তৈরি করে রেখেছি, তোমরা বাপ বেটা সবাই খেয়ে নেবে, আর এই কাপড় চোপড় আমি সব ধুয়ে দিয়েছি, আর তোমাকে এখন ধুতে হবে না। তখন বলো, তোমার শরীর খারাপ, এই নিয়ে তুমি করলে? বললো, হ্যাঁ, আমি এবার একটু ভিতরে যাই, আল্লাহর কাছে কি মুখ দেখাবো? বললেন, ফাতেমা, তোমার তো জ্বর উঠেছে, তোমার শরীর খারাপ, তুমি একটু রেস্ট নাও। বললো, রেস্ট নেব, আর তোমাকে একটা কথা বলে যাই, যদি আমার মৌত হয়ে যায়, যত দ্রুত পারবে, তাড়াতাড়ি পারবে, আমার জানাজা পড়িয়ে কবর দিয়ে দিও। বুঝতে পেরেছেন? হযরতে ফাতেমা জোহরা খানকার ভিতর ঢুকে গেলেন, দরজাটা বন্ধ করে দিলেন, নামাজের আওয়াজ হযরত আলী বলছেন আমি শুনতে পাচ্ছি। হঠাৎ করে সিজদা, আল্লাহু আকবার বলে সিজদা দিয়েছেন, এমন সময় দেখেন যে আর কোনো আওয়াজ পাওয়া যায়নি। হযরতে মাওলা আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কি করলেন? সঙ্গে সঙ্গে দরজাটাকে খুললেন, আর দরজাটা খুলে দেখেন সিজদা অবস্থায় ফাতেমা দুনিয়া থেকে চলে গেছে। তাহলে মাওলা আলী গেলেন নামাজে, ফাতেমা গেলেন নামাজে, ইমাম হাসান হুসেন গেলেন নামাজে। আপনি পাঞ্জাতনের এত যদি ভক্ত হন, তাহলে আপনি তাকে ছেড়ে দিতে পারবেন? আরে বলেন না, হ্যাঁ কি না? কিন্তু আপনি কেন করেননি? কেন করেননি? কেন নামাজ পড়েননি? কেন নামাজ পড়েননি বলুন? আমার আর আপনার এই ব্যবহার দেখে অন্য মানুষ আঙ্গুল তোলে। বোঝা যাচ্ছে কথাটা? আপনি নামাজি বেনে যান, আপনি পীরের গোলাম বেনে যান, আল্লাহ ওয়ালাদের গোলাম বেনে যান, দেখুন না তাতে কি মজা আছে না আছে। তাতে মজা আছে না নেই? বাবাজি, না গোলামের মতো গোলাম বানতে পারলাম, আর না আল্লাহর বান্দা বানতে পারলাম। বুঝতে পেরেছেন? তবে একটা কথা জেনে রাখবেন, আপনার মনে যদি হিংসা ঈর্ষা যদি বাসা বেঁধে থাকে, আপনার নামাজ, আপনার রোজা, আপনার হজ, আপনার যাকাত, আপনার তাসবিহ, আপনার তেলাওয়াত, কোনো ইবাদত আল্লাহ গ্রহণ করবেন না। লিখে রাখুন, কোন ইবাদত গ্রহণ করবে না, হতে পারে না। আপনাকে ফিরে আসতে হবে, আপনাকে ভালো হতে হবে। ভালো হবার জন্যই তো আল্লাহ ওয়ালাদের দরবার। কথা ঠিক না বেঠিক? ভালো হবার জন্যই তো আল্লাহ ওয়ালাদের দরবার। আচ্ছা, হামিদ স্যার রহমতুল্লাহ আলাইহি জীবন দশায় বেঁচে থাকাকালীন ওই মসজিদ তৈরি করেছেন না করেননি? হ্যাঁ, ওখানে শোবার জন্য করে গেছেন না নামাজ পড়ার জন্য করে গেছেন? যদি বলেন নামাজ পড়ার জন্য যদি করে যায়, তাহলে আপনার আমার উচিত কি হবে? ওখানে গিয়ে নামাজ পড়া না নামাজ ছেড়ে দেওয়া? বলেন কোনটা উচিত হবে? জিনিসটা একটু চিন্তা করবেন। বেশি ফকিরি দেখাতে যাবেন না, কাফের এসে কাফের হয়ে যাবেন। বেশি ফকিরি দেখাতে গেলে কাফের হয়ে যাবেন। ফকিরি কাকে বলে? ফে কাফিয়ারে, ফকির যে অর্থ শুনলে মাথা খারাপ হয়ে যাবে। বুঝতে পেরেছেন? কয়েকটা জিনিসের লোকের জন্য ছাড় আছে, সেই কয়েকটা লোক হলো আলাদা জিনিস, সেটা আপনি আমি নই, সেটা আপনি আমি নই। তাদের জন্য ছাড় আছে। আমি এই 2 মাস আগে, মাস 3 আগে আমি হজে গেলাম। হজে নামাজ চলছে,
কাবা শরীফের নামাজ চলছে, আর যারা পুলিশ সব পাহারা দিচ্ছে কাবা শরীফের গায়ে, তারা তো মুসলমান নাকি মুসলমান নয়? তারা কিন্তু দাঁড়িয়ে আছে, তারা কিন্তু নামাজ পড়ছে। পরে পড়বে কিনা আল্লাহ জানে, কিন্তু পড়ছে। যদি নাও পড়ে, কাদের স্বার্থে দাঁড়িয়ে আছে? কাদের স্বার্থে? আপনার আমার স্বার্থে দাঁড়িয়ে আছে, মানুষের স্বার্থে দাঁড়িয়ে আছে, মানুষের মঙ্গল কামনায় দাঁড়িয়ে আছে, যে কোনো ধরনের বিস্ফোরণ না ঘটে যায়, কোন রকম অশান্তি না হয়, কোন রকম বিশৃঙ্খলা না হয়, তার জন্য তারা দাঁড়িয়ে আছে, তারা পাহারা দিচ্ছে। হয়তো তাদের জন্য আল্লাহ ছাড় দিয়ে দিতে পারে, বলুন সুবহানাল্লাহ। আর একটা কথা, সেই রকম গোলাম হলে আরেকটা মশলা আমাদের বলে যাই, সেটা ভালো করে শুনে দেন। এক সাহাবা নামাজ পড়ছে, আল্লাহ রসুল মসজিদে ঢুকলেন। যারা মদিনায় গেছেন দেখবেন, এখানে যদি কেউ হাজী সাহেব থাকে, হ্যাঁ, রিয়াজুল জান্নাত বলে একটা জায়গা আছে, সেখানে সেই জায়গাটার মসজিদটার নাম দেওয়া হচ্ছে কি রিয়াজুল জান্নাত। সেখানে আল্লাহ রসুল নিজে বলে গেছেন এই মসজিদটা জান্নাতের একটা টুকরো, সে নাম দিয়েছেন কি রিয়াজুল জান্নাত। তা সেই জান্নাতে এক সাহাবা নামাজ পড়ছে, আল্লাহ রসুল কি করলেন, তাকে ডাকলেন। আল্লাহ রসুল দেখতে পাচ্ছেন, তাকে ডাকলেন। সে তখন চিন্তা করছে যে পিছন দিক থেকে আমাকে দোজাহানের আকা ডাকছে, আমি সাড়া দেবো না নামাজ ছেড়ে দেবো? নামাজ যদি পড়ি তাহলে সাড়া দেওয়া যাবে না, আর সাড়া যদি দিই তাহলে নামাজ ছেড়ে যাবে। তিনি তাড়াতাড়ি করে নামাজটাকে কোন রকম শেষ করলেন। তারপরে বললেন, লাব্বাইক ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি হাজির আছি। আমাকে ডাকছিলেন? আল্লাহ রসুল বললেন, আমি তোমাকে ডাকছিলাম, তা তুমি আমার ডাকে সাড়া দিলে না কেন? খুব ইম্পর্টেন্ট কথা, তুমি আমার ডাকে সাড়া দিলে না কেন? সাহাবা থরথর করে কাঁপছেন, কেঁদে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমার ভুল হয়ে গেছে। আল্লাহ রসুল বললেন, তুমি কি কোরআন শরীফ পড়ো নাই? তুমি কি কোরআন শরীফ দেখো নাই? আল্লাহ বলেছেন, আমার হাবিব যখন ডাকে, যে সময় ডাকে, যে অবস্থায় তুমি থাকো না কেন, আমার হাবিবের ডাকে সাড়া দাও। যে ওইটাই তোমার ইবাদত, ওইটাই তোমার ইবাদত। অতএব তোমার নামাজ ছেড়ে আমার কাছে আসা উচিত। এটাও হাদিস, সহিহ হাদিসে এসেছে। তো পীর মুর্শিদানা যখন তোমাকে ডাকবে, যখন অর্ডার করবে, বলবে, তখন এই মশলাটা ওখানে বাতলে যাবে। সেটা মুষ্টিমেয় কয়েকজনের জন্য, এটা সবার জন্য নয়। বুঝতে পেরেছেন? এটা সবার জন্য নয়। আপনি সেই মশলাটাকে যদি সব জায়গায় লাগিয়ে দেন, হবে না, হবে না। আপনি দরবারে গেলেন, দরবারে যে সরকারের হুকুমের অপেক্ষায় আপনি রয়েছেন, ছিলেন? ছিলেন না। আপনি আপনার মস্তিতে ছিলেন, মনে কিছু করবেন না। অতএব কেন আপনি ছেড়ে দেবেন? সরকার যদি হুকুম করতো যে এই কাজের জন্য তোমাকে রাখা হলো, এই কাজের জন্য তুমি থাকবে, এক পা লড়বে না এখান থেকে, সেটাই তোমার জন্য শিরোধার্য হয়ে যাবে, সেটাই তোমার জন্য ইবাদত হয়ে যাবে। তার জন্য তোমাকে ছাড় দেওয়া হবে। বুঝতে পেরেছেন? হযরতে সাবির পিয়া রহমাতুল্লাহ নাম শুনেছেন তো? সাবির পিয়ার নাম শুনেছেন না? তো ডুমুর গাছের ওই দানাকে নিয়ে, ছোট্ট একটা ডুমুর গাছের দানাকে নিয়ে হাতে করে ভাবছেন, কি ভাবছেন? যে আল্লাহ, এই ছোট্ট দানার ভিতরে তুমি এত বড় একটা গাছকে লুকিয়ে রেখেছো। এই এতটুকু দানা থেকে এত বড় গাছ আল্লাহ তুমি সৃষ্টি করবে। এই এতটুকু দানার ভিতরে এই গাছটার পুরো এই দানাটার ভিতর লুকানো আছে। তোমার কুদরতের শান কি? চিন্তা করতে করতে 18টা বছর কেটে গেল। বলেন সুবহানাল্লাহ। 18 বছরের নামাজ গেছে, রোজা গেছে, হজ গেছে, যাকাত গেছে, সব বাতিল হয়েছে। তাহলে কি হবে মশলায়? তাহলে কি হারাম হয়ে যাবে? তাহলে কি গুনাহ হয়ে যাবে? না, এই জন্যই হবে না। আল্লাহর তৌহিদের কথা চিন্তা করতে করতে, একাত্মবাদের কথা চিন্তা করতে করতে 18টা বছর চলে গেছে। আল্লাহ সব গুনাহকে মাফ করে দিয়ে রহমতের কোলে তাকে আশ্রয় দিয়েছে। এটা তাদের জন্য, ওই সব পাগলদের জন্য, ওটা সব পাগলের জন্য নয়।
বোঝা গেল কথাটা? আপনি যদি সেই মশলাটাকে সব জায়গায় লাগিয়ে ফেলেন, এ তো ঠিক হবে না। হবে বাবাজি, টাইম খুব অল্প, 28 মিনিট হয়ে গেল। আমি কি বলবো, এই 28 মিনিটে যতগুলো কথা বলেছি, মনে হয় যদি আপনি নিতে পারেন, এইটুকু কথার মধ্যে আল্লাহর ওলি আপনি হয়ে যাবেন। যেটুকু ইঙ্গিত আমি দিয়েছি, বুঝে গেল কথাটা? বোঝার চেষ্টা করুন। আর একটা কথা বলি, প্রত্যেক জুম্মায় বা জুম্মার আগে দরগা শরীফে একটা স্পিরিচুয়াল এডুকেশনের উপরে একটা 8 ঘন্টা লেকচার দেওয়া হয়, শুনেছেন তো? প্রত্যেক এই শুক্রবারে যে স্পিরিচুয়াল এডুকেশনের উপর যে লেকচার দেওয়া হয়, যদি কোনো মানুষ ঠিক মতো একটা বছর নিতে পারে এবং নিয়ে যদি সেটাকে বাস্তব জীবনে চলার পথে পাথেয় করতে পারে, তো আল্লাহ ওয়ালা বেনে যাবে। কথা ঠিক না বেটি? যদি নিতে পারে, দেবার জন্য দরবার শরীফ বসে আছে, আপনারা নেবেন না, দোষ আমাদের হবে। হ্যাঁ বাবা, দোষ আমাদের হবে। আপনাদের কাছে একটা কথাই বলবো, যে মানুষ হবার জন্য মানুষের কারখানা হচ্ছে দরগা শরীফ। যদি মানুষ হতে চান আসবেন, যদি মনে করে মানুষ হব না, আসার কোনো প্রয়োজন নেই। কথা কি বোঝাতে পারলাম? হই হই রই রই করে কাটিয়ে দেন, লাস্ট রেজাল্ট আপনি বুঝতে পারবেন। যতই হই করুন, কোনো কাজে আসবে না যদি আপনি না ভালো হন। আপনি ভালো হয়ে যান, আপনার সব ভালো হয়ে যাবে। এটা আমার সরকার বলেছিলেন, হাদিস পাক তাই বলে, কোরআন পাক তাই বলে। আপনি ভালো হয়ে যান, দেখবেন কুল কায়নাত আপনার জন্য ভালো হয়ে যাবে। না বোঝা যায়নি? আপনি যেটা দিয়ে যাবেন, যে রাস্তা দিয়ে যাবেন, সবাই আপনাকে সেলুট করবে। দো জাহানের আকা হযরত মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ওনার আম্মাজান রাস্তা দিয়ে যে দিক দিয়ে যেতেন, গাছপালা, কীট পতঙ্গ, পাহাড় পর্বত, নদ নদী যা পড়তো সামনে, সবাই সালাম দিতেন আমার মা ফাতেমা, মা হযরত আমেনা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা। বুঝতে পেরেছেন তো? বাবাজি, আপনি ভালো হন না, ভালো হবে। একটা ছোট্ট কথা বলে বিদায় নিয়ে নেব। আপনি শুধু একটা পরীক্ষা করবেন, বিজ্ঞানিক একটা পরীক্ষা। 2016 সাল জার্মানের এক বৈজ্ঞানিক পদার্থবিদ্যা নিয়ে তিনি প্রফেসর, তিনি একটা রিসার্চ করলেন। একটা বোতলে, কাঁচের বোতলে পানি রাখলেন, আর একটা কাঁচের বোতলে পানি রাখলেন। কি রাখলেন? দুটো বোতলে পানি রাখলেন। এই বোতলটা একটা টেবিলের মধ্যে রাখলেন, ওই বোতলটা একটা টেবিলের মধ্যে রাখলেন। এই বোতলের পানিটাকে প্রত্যেক দিন সকাল আর সন্ধ্যায় সেই বোতলের কাছে গিয়ে ভালোবাসার কথা বলতেন, আর গায়ে মহাব্বতের সাথে হাত বুলাতেন, আর ভালো ভালো কথা বলতেন। বুঝতে পেরেছেন? আর ওই টেবিলে যে পানির বোতলটা রাখা আছে, সেখানে গিয়ে রাগের সঙ্গে কথা বলতেন এবং গালিগালাজ করতেন, এবং রাগের সঙ্গে তার দিকে তাকাতেন, হাত বোলাতেন। 41 দিন পর সেটা দেখা গেল, যেটা মহাব্বতের সাথে ভালোবেসে যে পানিটা হাত বুলিয়েছিলেন, পানির ফিগারটা অবিকল তাই রয়ে গেছে। আর ওদিকের যেটা রাগ করে যেটা রাখা হয়েছিল, সেই পানিটার রং একটু কালচে হয়ে গেছে। বলবেন না সুবহানাল্লাহ? এ কোনো ইবাদত নয়, কোনো পড়া নয়, শোনা নয়, কিচ্ছু নয়, খালি এটা ভালো নজরে দেখা আর এটা খারাপ নজরে দেখা। এই দুটো নজরের দেখাতে দুটো পানির
বাস্তব যে তার ধর্ম সেটা পরিবর্তন ঘটে গেছে, দুজনের কালারও উল্টো হয়ে গেছে। দুজনের যখন মেশিনে দিয়ে পরীক্ষা করা হলো, মাইক্রোস্কোপ দিয়ে দেখা গেল এর মধ্যে পানির গুণ আছে আর ওর মধ্যে পানির গুণ নষ্ট হয়ে গেছে। আপনার এই দিলের ভিতরে যদি মহব্বত না থাকে, ভালোবাসা না থাকে, প্রেম প্রীতি ভালোবাসা স্নেহ স্নেহাশিস মায়া মমতা যদি আপনার মধ্যে না থাকে, মানুষ হয় যদি মানুষের যদি উপকারে না আসতে পারেন, তো আপনার এই দিলটা কালো হয়ে যাবে, আপনার দিলের যে পাওয়ার ক্ষমতা আছে ও নষ্ট হয়ে যাবে। বুঝে গেল কথাটা? আর যদি মহব্বত ভালোবাসা প্রেম প্রীতি সোহাগ স্নেহাশিস আপনার এই দিলের দিলে যদি রাখতে পারেন, তো এ দিল কাবা হয়ে যাবে, আলোয় আলোকিত হয়ে যাবে। বোঝা যাচ্ছে না? বোঝা যাচ্ছে না? আপনি পানিটাকে নিয়ে সামান্য পরীক্ষা করলে এই গবেষণায় উঠে এসেছে, বড় আশ্চর্য। এবং শুধু তাই নয়, আপনি যদি কি বলে গুগলে সার্চিং করে এই পানির বিষয়টা দেখতে চান, তো সেখানে দেখিয়ে দিচ্ছে। বুঝতে পেরেছেন? কিন্তু মানুষ এটা বুঝছে না। আপনি ভালোবাসুন, ভালোবাসা শিখুন, বান্দা হয়ে মাওলার সঙ্গে ভালোবাসুন, উম্মত হয়ে রাসূলকে ভালোবাসুন, মুরিদ হয়ে পীরকে ভালোবাসুন। হ্যাঁ কি না বাবা? ভালোবাসা ছাড়া দুনিয়া থাকতে পারে না। আপনি যদি ছেলেকে না ভালোবাসেন, ছেলে বেহাত হয়ে যাবে। স্ত্রীকে যদি ভালো না বাসেন, আপনার ঘর ছেড়ে সে চলে যাবে। কথা ঠিক না বেঠিক? তাহলে আপনার ভালোবাসায় আপনার স্ত্রী আছে, আপনার ভালোবাসায় আপনার ছেলে সন্তান মেয়ে সব আপনার আছে। যেদিন ভালোবাসা উঠে যাবে, দরদ ওদের উপরে উঠে যাবে, প্রেম প্রীতি ভালোবাসা যখন খতম হয়ে যাবে, ওরা আপনার হয়েও আপনাকে ছেড়ে ওরা চলে যাবে। কথা ঠিক না বেটে? তাহলে ভালোবাসা দরকার। আর সেই ভালোবাসাটা যদি না থাকে আপনার দিলে, তো যা হবার তাই হবে। এখন ঘরে ঘরে দেখবেন অশান্তি, দাবানল দাউ দাউ করে জ্বলছে। 100টা ঘরের মধ্যে 90টা ঘরে অশান্তি লেগে রয়েছে। স্বামী স্ত্রী, বাপ বেটা, ভাই ভাই, আত্মীয় স্বজন, এই গন্ডগোল লেগে আছে না নেই? এর মূল একটাই শুধু কারণ, আপনার মনে হিংসা ঈর্ষা বিদ্বেষ ভরা হয়ে গেছে। ও আপনি যতই নামাজ পড়ুন, রোজা রাখুন, হজ করুন, যাকাত করুন, যাই করুন, যে কোনো ইবাদত করুন না কেন, কোনো ইবাদত আপনার কাজে আসবে না। কারণ ওই হিংসাটাই, ওই রাগটাই আপনার সমস্ত ইবাদতকে পুড়িয়ে ছাই করে দেবে। বোঝা গেল? কোনদিন আপনার কোনো ইবাদত কাজে আসবে না। আমি বলছি না, এই কথা আমার আকা দুজাহানের বাদশাহ রাহমাতুল লিল আলামিন শাফিউল মাজনবিন হযরত মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে গেছে। তাই তুলসীবেড়িয়া দরগা শরীফ সব সময় চেষ্টা করছে বা চেষ্টা করে যাচ্ছে, সে যত বড়ই ধনী হোক আর যত বড়ই গরিব হোক, কাউকে দু চোখে এখনো পর্যন্ত দেখার চেষ্টা করেনি। কথা ঠিক না বেঠিক? কেউ একটা লোক বলতে পারবে না যে আমি গরিব মানুষ, আমি ভিখারি মানুষ, দরবারে গেছি, আমাকে ঘৃণা বলে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তুলসীবেড়ে দরগা শরীফ সে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষকে মানুষ হিসাবে তাকে সম্মান দিয়েছে, ভালোবেসেছে, ভালোবাসার চেষ্টা করেছে। কথা ঠিক না বেঠিক? কারণ হামিদ স্যার রহমতুল্লাহ বলেছিলেন, বাবা যারাই আসুক না কেন, ওরা এই দরবারের মেহমান, আর দরবারের গোলাম হলে তোমরা। দরবারের মেহমান ওরা আর দরবারের গোলাম তোমরা। তো গোলামের কাজ করা হচ্ছে আমার মেহমানকে দেখা। বলবেন না সুবহানাল্লাহ? যাবার সময় রেজাল্টটা কি দিয়ে গেলেন? সোমবার দিনে দুনিয়া থেকে গেলেন আর রবিবারে বলে গেলেন, তুমি আমার মেহমানদের দেখবে, তোমরা আমার মেহমানকে দেখবে। আল্লাহ যদি চায় আমি তোমাদের জন্য দেখব। কথা ঠিক না বেঠিক? কিন্তু আমরা কতটা পালন করতে পেরেছি বুকে হাত দিয়ে একবার চিন্তা করে দেখবেন, তাই না? আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মাওলানা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলিহি
ओ खुशबू से कह दो ओ ना आए बहार, ओ खुशबू मुझे जरूरत नहीं, जिस खुशबू से मैं की सारे जहां, ओ खुशबू मदीने से आती है। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मौलाना मुहम्मद वाला आले सय्यदना। আম্বাবাজি দোস্তরা, যদি পয়সা কামাবার চেষ্টা করতাম না, এই বিজনেস যেটা বলে দুনিয়ায়, এই পীর মুরিদানের বিজনেস ভালো, বিরাট বড় বিজনেস, কোন ইনভেস্ট করতে হয় না, কিন্তু কোটি কোটি টাকা ইনকাম করা যায় না। বুঝতে পারলেন না? এই এতদিনে না 50 তলা বিল্ডিং করে ফেলতে পারতাম, কোটি কোটি টাকা আমি ব্যাংকে জমা করে ফেলতে পারতাম। আমি বারবার একটাই কথা আপনাদের বলি, যে মানুষ তৈরি হতে এসে জানোয়ার তৈরি হবেন না। যদি মনে করেন যে আমি মানুষ তৈরি হব তবেই আসবেন, আর যদি মনে করেন আমি মানুষ হব না, হওয়ার দরকার নেই, আপনি আসবেন না। আপনি এলি কি আর না এলি কি, আমার কিচ্ছু যায় আসে না। রাগ করবেন না। আপনি কিন্তু দোকানে এসেছেন আতর কিনতে, দোকানে এসে কি কিনতে এসেছেন? আতর কিনতে এসেছেন। আতরও কাঁচের শীষের বোতলে থাকে, মদও কিন্তু কাঁচের বোতলে থাকে। কথা ঠিক না বেঠিক? কিন্তু আপনি যদি বলেন আতরের দোকানে এসে যে মদ দেন, আমি দিতে পারবো না। আপনি যদি মনে করেন যে আমি পীর ধরেছি আমার ছেলেপুলের অসুখ সারাবার জন্য, আমার এই ঘরের জেন ভূতকে তাড়ানোর জন্য, আমার মুসিবতকে সারানোর জন্য, খবরদার আসবেন না। আর ও মুরিদ হয়ে কোনো লাভও হবে না। কথা কি বোঝা গেল? আপনি এসেছেন আতরের দোকানে, আতর ছাড়া এখানে অন্য কিছু পাওয়া যাবে না। এখানে মদ খুঁজলে পাওয়া যাবে না, যেখানে মদ খোঁজে বিক্রি হয় সেখানে চলে যান। তার জন্য তদবির তাকাদা করার জন্য কত লোক বসে আছে ধান্দা করে। কিন্তু একটা কথা জেনে রাখবেন, আপনি যদি ভালো হন, আপনি যদি আল্লাহর হয়ে যান, আপনি যদি রাসূলের হয়ে যান, আপনি যদি পীরের হয়ে যান, পৃথিবীর কোন তদবির আপনার দরকার লাগবে না, কোন পানি পড়া আপনার দরকার লাগবে না, কোন কিছুর দরকার লাগবে না। যত বড় মুসিবত আসুক না কেন, পীর মুর্শিদের দোয়ার বরকতে, আমার গাউসুল আজমের দোয়ার বরকতে ও মুসিবত হেঁটে যাবে। না যাবে না? কারণ তুমি তো পীরের হয়ে গেছো, তুমি তো গৌসের হয়ে গেছো, তুমি তো খাজার হয়ে গেছো, তুমি তো পঞ্জাতনের হয়ে গেছো, তুমি তো রাসূলের হয়ে গেছো, তুমি তো আল্লাহর হয়ে গেছো, ফি সাবিলিল্লাহ হয়ে করে দিয়েছো। যেহেতু আল্লাহর হয়ে গেছো, আল্লাহ তোমার হয়ে গেছে। তুমি পীরের হয়ে গেছো, তুমি পীরও তোমার হয়ে গেছে। শুধু একটা কথা বলি, শেষ করে দেব। আমির খসরুর নাম শুনেছেন? আরে হ্যাঁ না বলেন। হযরতে আমির খসরু রহমাতুল্লাহ আলাইহি দিল্লির জমিনে শুয়ে আছেন, আর তার পীর হলো হযরতে নিজামউদ্দিন আউলিয়া রহমাতুল্লাহ আলাইহি। হযরতে নিজামউদ্দিন আউলিয়া রহমাতুল্লাহ আলাইহির মুরিদকে হযরতে আমির খসরু রহমাতুল্লাহ আলাইহি, নিজামউদ্দিন আউলিয়া রহমাতুল্লাহ আলাইহি বলছেন, বাবা তোমরা আমার মুরিদ হয়েছো, আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করি, আমি খুব খুশি যে তোমাদের মতন মুরিদ আমি পেয়েছি। একটা মজলিসে জজবাই হালতে বলছেন, আমির খসরু রহমাতুল্লাহ আলাইহি উঠে বলছেন, হুজুর আমি একটা কথা বলবো, আপনিও খুশনসিব, আমির খসরুর মতন আশিক পেয়েছেন। বলবেন না সুবহানাল্লাহ? আমির খসরুর মতন এমন আশিক পেয়েছেন, আপনিও খুশনসিব। আল্লাহ আপনাকে খুশনসিব করেছে যে আমির খসরুর মতন একজন আশিক আপনি পেয়েছেন। বুঝতে পেরেছেন? পীর কি দাবি করবে? পীরের চেয়ে তো বালকা বহুত বড় দাবি করে ফেলেছে। যা আপনি কি খুশনসিব দেখাচ্ছেন, আমার মতন আমির খসরুকে পেয়েছেন,
আপনার খুব নসিব। বুঝতে পেরেছেন? তো সেই রকম আশিক বানান, আশিক মাসুক না হলে কোনো কিছু হবে না। ও যতই হো হো করে 50টা দেগ রান্না করে ফেলুন, 50,000 কেন 10 লাখ টাকা দিয়ে কলদার নিয়ে আসুন, 20 লাখ টাকা দিয়ে বড় বড় আলেম নিয়ে আসুন, কিচ্ছু কাজ হবে না। এই যেটুকু কথা বললাম আধ ঘন্টার ভিতরে হু করে এই কথাগুলোকে মাথায় রাখুন। যদি মাথা আল্লাহ খুলে দেয় তো কাম ফাতে হয়ে যাবে। কথা ঠিক না বেটে? না আপনার টাকায় আমি ধারধারি, না আমার ধার ধারেন আপনি। আপনি 2টো টাকা দিলে আমার চলবে এটা তো নয়। কেউ বলতে পারবেন যে আপনার কাছে একটা চা খাবার পয়সা চাইছি? কেউ বলতে পারবে? হাজার হাজার লাখ লাখ যাদের মুরিদ, কোনদিন বলেছি যে আমাকে 10টা টাকা দিয়ে যেন আমি চা খাবো? যে কিন্তু আপনি জানেন না, যখন তখন আপনার চলে যাওয়ায়, আমি এটা বলতে চাই না, একটা অন্য কারণে বলছি বোঝানোর জন্য, যে যখন তখন আপনারা চলে যান, 10 জন 15 জন 20 জন একটা বাড়িতে, গৃহস্থ বাড়িতে এই 10 জন 20 জনের রান্না এক্সট্রা কোনোদিন হয় না। হয় কি 2 জন 1 জন 4 জন ঠিক আছে, কিন্তু যখন তখন চলে যাওয়ায় যে বিশৃঙ্খলা হয়, যে সংসারে অসুবিধা হয়, আমার ঘরের ফ্যামিলিরা মাসের মধ্যে 15 দিন তাদের খেতে হয় রাত্রেবেলা, তাদের ভাতগুলোকে আপনাদের দিয়ে দিতে, আবার ভাত বসাতে হয়, আবার তবে ভাত রান্না। তারা একটা কথাই জেনে রেখেছে, সরকারের গোলাম আমরা, আর যারা এসেছে সরকারের মেহমান। এদেরকে যদি দেখি আমার সরকার দেখবে, এদেরকে যদি দেখি আমার সরকার আসবে, আমার সরকার দেখবে, তাই তো নাকি? তো বাবাজি, এই যতক্ষণ এই নিয়ত গোলামের থাকবে, ও আল্লাহ কোথা দিয়ে না কোথা দিয়ে যেভাবেই হোক সরকার চালিয়ে দেবে, ডাল ভাত চালিয়ে দেবে। বুঝতে পেরেছেন? যদি মুরিদ করার আমার ইচ্ছা থাকতো, তো এরকম মাসে কত শয়ে শয়ে মানুষ যায় মুরিদ হওয়ার জন্য, তাদের ফিরিয়ে দিই যে বাবা তুমি আগে নিজে ঠিক হও, তবে মুরিদ হতে এসো। কি হবে মুরিদ করে? কি লাভ আছে? আপনার বোঝা নিয়ে আমি কেন বইতে যাব? তখনই বইব যদি আপনি আমার আপন হন। হ্যাঁ কি না? তা আপন তো হলেন না, বরং পক্ষান্তরে অনেকই দুশ্মন তৈরি হয়ে যাচ্ছে। দুশ্মনী নিয়ে থাকুন আর ভালোবেসেই থাকুন। কাল হাসরের ময়দানে আমাকেও জবাব দিতে হবে, আপনাকেও জবাব দিতে হবে। সেই দিন ফাইসাল্লাহ হয়ে যাবে আমি কতটা ঠিক কতটা বেঠিক। আচ্ছা, পরিষ্কার কথা আর কিছু বলার আছে? কিন্তু মনে রাখবেন, যখন আপনি মুরিদ হয়েছেন, কোরআনকে সামনে সাক্ষী রেখে ওয়াদা করেছেন আপনি ভালো হবেন বলে। অতএব যে ওয়াদা যে নিভায়নি তাকে কি বলা হয়? তাকে কোরআনের ভাষায় কি বলা হয়? হ্যাঁ, তাকে কি বলা হয়? মুনাফিক। যে মিথ্যা বলে, ওয়াদা করে, ওয়াদা খেলাপ করে। হে মোহাম্মদ বলে দাও, হে আমার হাবিব বলে দাও, ওদের নামাজ, ওদের রোজা, ওদের হজ, ওদের যাকাত কোনো ইবাদত কবুল হবে না। কোরআন শরীফের সূরায় এসেছে। ওদের বলে দাও ওরা নামাজ পড়তে যেন না আসে। কারা? ওরা যারা কথা দিয়ে কথা রাখলো। তা আপনি যে কথা দিয়ে মুরিদ হয়েছেন সেই রেখেছেন তো? ব্যাস, আপনার ফাইসালা আপনি করে দেন, জাজমেন্ট আপনার হাতে। বোঝা গেল? জাজমেন্ট আপনার হাতে, আপনি বুঝলেন আপনার ফাইসালাটা কি হবে, আর আমাকে বলতে হবে না। আমি চাইনি আমার মুখ দিয়ে বলতে, আপনার খোসামুদি করে আমি কথা বলতে রাজি নই। যেমন উপকারিতাও আছে, প্রত্যেক জিনিসের একটা ব্যাড রিঅ্যাকশনও আছে। ওষুধ যেমন একটা ভালো কাজেও লাগে, তার ক্ষতিকারক একটা দিকও আছে। কথা ঠিক না বেটি? তা আপনি ওয়াদা করলেন কোরআনকে সামনে রেখে, আল্লাহ আল্লাহ রাসূলকে সামনে রেখে, যে আমি ভালো হব। ভালোর জায়গায় যদি আপনি খারাপ হয়ে যান, তাহলে আপনার মুরিদের লাভটা কি হলো? লাভ কিছু হলো? ভালো হওয়ার চেষ্টা করুন।
ভালো হন। আল্লাহ মান সম্মানের মালিক, আল্লাহ ইজ্জতের মালিক, আল্লাহ খাওয়ানোর মালিক, বাঁচানোর মালিক, আল্লাহ ইজ্জতের মালিক। কথা ঠিক না বেঠিক? या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम या हय्युल या कय्यूम या गफूर या गफ्फार या रऊफ रहीम या हन्नान या मन्नान या दयान या सुभान या बुरहान या जलील या जब्बार या अव्वल या आखिर या जाहिर अल्लाहु अहद अल्लाहु समाद अल्लाहु या गफूरुर रहीम। আল্লাহ যখন সবকিছু, আল্লাহ আপনাকে এক মুহূর্তের মধ্যে ইজ্জত দিয়ে দিতে পারে, আবার এক মুহূর্তের মধ্যে আপনার ইজ্জতকে খতম করে দিতে পারে। পারে না? পারে না? ব্যাস এতটুকুই মাথা রাখুন। আসুন আপনার আমার আকা হযরত মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই জন্যই রহমাতুল্লিল আলামিন বলে, দুনিয়ায় যেদিন এসেছেন আপনার জন্য কেঁদেছেন, 63 বছর হায়াতে ছিলেন আপনার জন্য কেঁদেছেন, চলে গেছেন যাবার দিনে কেঁদেছেন। হাদিস বলছে মদিনায় শুয়ে শুয়ে আপনার আমার জন্য কাঁদছেন। আর কাল যখন হাসরের ময়দানে ওঠানো হবে, সকলের আগে দেরি যে হযরত প্রফেট মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ পাকের দরবারে কাঁদবেন। ছেলের জন্য নয়, বউয়ের জন্য নয়, কারো জন্য কাঁদবেন না, সারা বিশ্বের কুল কায়নাতের জন্য, তামাম উম্মতের জন্য কাঁদবেন। কথা ঠিক না বেঠিক? মাকামে মাহমুদা বলে জায়গা আছে, সেখানে কাঁদবেন। তাহলে হয়ে কাঁদলেন আমার জন্য, যতদিন ছিলেন কাঁদলেন আমার জন্য, যাবার সময় উনি কাঁদলেন, আর যাওয়ার পরও এখনো শুয়ে শুয়ে মদিনায় কাঁদছেন। কিতাব বলছে, হাদিস বলছে, হাসরের ময়দানে যেদিন উঠবেন সেদিন আমার জন্যই সর্বপ্রথম কাঁদবেন, আপনাদের জন্য কাঁদবেন। তো সেই নবী, দয়াল নবী, প্রেমের ছবি, নূর নবী, জগৎ গুরু, বিশ্ব লিডার, বিশ্ব নেতা হযরত মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনা শরীফের মধ্যে শুয়ে আছেন। আসুন দোয়া খায়ের করার আগে ছোট্ট করে সরকারের উপরে একবার সালাম ও কিয়াম পড়ে নি। ইয়া নবী या रसूल अल्लाह या हबीबुल्लाह आजने सुने আপনার নাম, কালেমায় পড়ি আপনার নাম, নামাজে আপনাকে সালাম, আপনি যে নূরে মুজাসসাম, ইয়া নবী সালাম আলাইকা, সালাম আলাইকা ইয়া হাবিব, সালাম আলাইকা, सदका दे गौसुल आजम का, सदका दे खाजा मोइन का, सदका दे जमालुद्दीन का,
सदे कदे हामिद पिया का या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका तुल्लाह अलैका या रब्बि सल्ल আমার বাবাজি দোস্তরা দোয়া খায়ের হবে। এই দোয়া খায়ের যদি মন থেকে আমরা প্রার্থনা করি, চাই, দোয়া চাই, বেশক আল্লাহ কবুল করবেন। একটা আমার সরকারের মাহফিল, সেই সরকারের দোয়া অবশ্যই আমাদের আছে। তার সাথে সাথে যদি আমরা অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে যদি আমরা দোয়া চাই, আল্লাহ বেশক কবুল করবেন। এতে কোনো সন্দেহ আছে? হয়তো এইটাই যে আমার জীবনের শেষ জলসা, এটা তো হতে পারে। কেউ বলতে পারে না যে কখন কার ডাক এসে যাবে। হয়তো যেতে যেতেই হয়তো আমি মারা যেতে পারি। বয়স তো হচ্ছে 68 বছর হয়ে গেল। অক্টোবর এলে, এই যে অক্টোবর আসছে, এই অক্টোবর এলে 69 হয়ে যাবে। বয়স হয়েছে, তবুও শরীর খারাপ নেই। আপনাদের কাছে আসতে হয়েছে আপনাদের ভালোবাসায়। অন্তত যতটা আল্লাহ আমাকে ক্ষুদ্র জ্ঞান দিয়েছেন আমার সরকারের দোয়ার বরকতে, সেটা আমার বলা আমার জন্য ফরজ হয়ে গেছে। কথা ঠিক না বেঠিক? আমার দায়িত্ব আমি পালন করে গেলাম যে বাবা এইভাবে চলো, এইগুলো করো। করা না করাটা ওটা আপনার হাত। তার ওপর রেজাল্ট আসবে, তার ওপর আপনার নাম্বার হবে। কথা ঠিক না বেঠিক? যেদিন থাকবো না সেদিন বুঝতে পারবেন। সবই আমার আপন লোক এখানে বসে। যেদিন থাকবো না সেদিন বুঝতে পারবেন যে কতটা প্রয়োজন ছিল এই কথাগুলোর। কেউ হাতে নাতে ধরে বলবে না। আমরাও এককালে জলসা করেছি, একটা ছোট্ট কাহিনী বলতে বলতে 2 ঘন্টা হয়ে গেছে। তাকে বিভিন্ন রকম ভাবে ভাঁজে ভাঁজে বলতে, সেটা আমি চাইনি। যেটা আসল দরকার, যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু বললাম, যতটুকু মনে করেছি। নেওয়া আর না নেওয়াটা আপনাদের ব্যাপার। আর আমি বর্তমানে বহু জায়গা থেকে জলসা দাওয়াত আসছে বা আসে, আমি কিন্তু আমার শারীরিক অনেক রকম প্রবলেমের জন্য আমি কোথাও যেতে পারিনি। খুব কম সময়, খুব প্রয়োজন ছাড়া আসি। আমার জন্য দোয়া করবেন, আমিও আপনাদের জন্য দোয়া করব। আসুন, আল্লাহ আমিন। ইয়া আল্লাহু ইয়া রহমান ইয়া রহিম ইয়া করিম ইয়া হাইয়ুল ইয়া কাইয়ুম ইয়া গফুরুর রহিম। আল্লাহ আপনার এই পবিত্র নামের গুণে, আপনার হাবিবের সাদকায় মিলাদ শরীফ, কিয়াম শরীফ, দোয়া দরুদ শরীফ, সিন্নি সালামত যা কিছু করা হয়েছে, পড়া হয়েছে, বলা হয়েছে, এই পড়ায় বলায় করার মধ্যে যদি কোনো ভুল হয়, বেয়াদবি হয়, মাফ করে দিয়ে রহম করম করে আল্লাহ আপনি কবুল করে নেবেন। ইয়া আল্লাহ, যদি কোনো সওয়াব দান করেন, সেই সওয়াব সর্বপ্রথম মদিনাওয়ালা দুজাহানের আকা রহমতুল্লিল আলামিন শাফিউল মুজনবিন হযরত মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাক কদমে লাখো দরুদ ও লাখো সালাম পৌঁছে দেবেন। ওনার আল আওলাদ মুরিদ মোতাবেক সমস্ত সাহাবা সাহাবী হুজুরদের পাক কদমে এই সওয়াব খানি পৌঁছে দেবেন।
ইয়া আল্লাহ পিরানে পীর দস্তগীর আব্দুল কাদের জিলানী महबूब सुभानी माशुकी आजदानी शाह शेख मोइनुद्दीन कुतुबे रब्बानी गौसुल आजम बाबा बड़ पीर साहेब रहमतुल्लाह आलाइहि हुजूरेर पाक कदमे सोहाब खानी पहुंचे देवें। हिंदुस्तानेर बुके शुए आছেন हिंदुस्तानेर राजा हिंदुस्तानेर बादशाह हजरते ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हासान संजरी रहमतुल्लाह आलाइहि हुजूरेर पाक कदमे सोहाब खानी पहुंचे देवें। मुजाद्दिद अल्फेशानी रहमतुल्लाह आलाइहि शिरहिंद शरीफे शुए आছেন अल्लाह तेनार पाक कदमे सोहाब खानी पहुंचे देवें। 4 पीर 14 खानदान 4 मजाबर 4 इमाम हुजूरদের पाक कदमे सोहाब खानी पहुंचे देवें। तार साथे साथे আজকে জিনার উদ্দেশ্যে এই সবরেশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে, মিলন উৎসব ব্যবস্থা করা হয়েছে। তিনি হলেন আর কেউ নয়, তুলসীবাড়িয়ার জমিনে শুয়ে রয়েছে হযরত পীর শাহ সুফি মাস্তানেশ আব্দুল হামিদ আলী খান रहमतुल्लाह আলাইহি। ওনার পাক কদমে সোয়াব খানি পৌঁছে দেবেন। तमाम नबी कुतुब गौसुलियाल्लाह फकीर दरवेश हाजी गाजी मौलवी मुत्तकीन সোহাদিন সালিহিন তাবে তাবিন সমস্ত হুজুরদের পাক কদমে লাখো দরুদ লাখো সালাম দিয়ে সোহাব খানি পৌঁছে দেবেন। আয় আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন সারা বিশ্বের মানুষকে ইহদিনা সিরাতাল মুস্তাকিমের রাস্তায় চলার তৌফিক দিয়ে দেন আল্লাহ। তোমার এই জমিনের বুকে যত আল্লাহ ওয়ালা বুজুর্গানে দিন এখনো হায়াতে রয়েছেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তাদের হায়াত দারাজ করে দেন। আল্লাহ পাক তাদের নেক দোয়াগুলোকে নেক আমলগুলোকে আপনি কবুল করে নেন আল্লাহ। আয় আমরা গুনাহগার বদকার শিয়াকার খাকসা নাদান নাদাগার আপনার দরবারে দুটো হাত তুলেছি মাওলা। আমাদের জীবনের সাগীরা কাবিরা গুনাহগুলোকে আপনি মাফ করে দেন আল্লাহ। আয় আল্লাহ আমরা এখানে যতজন বসে আছি আমাদের কারো বাপ কারো মা কারো আত্মীয় স্বজন শ্বশুর শাশুড়ি বিভিন্ন আমাদের মুরব্বীরা দুনিয়ার বুক থেকে চলে গেছেন মাওলা, অন্ধকার কবরের মধ্যে শুয়ে আছেন আল্লাহ গো। এই সবের পরিবর্তে কবরের আযাবকে নাজাত দিয়ে তাদের জান্নাত নসিব করে দেন। আয় আল্লাহ এই রাজকোলা গ্রামে যত কবরবাসী আছেন শুয়ে আছেন আল্লাহ পাক সবের পরিবর্তে কবরের আযাবকে নাজাত দিয়ে আল্লাহ পাক তাদের জান্নাত নসিব করে দেন আল্লাহ। যে রাস্তায় চলিলে মাওলা দেখিব তোমায়, ও রাস্তায় চালাও মাওলা হইয়া সহায়। যে রাস্তায় চলিলে মাওলা পাইব তোমায়, ও রাস্তায় চালাও মাওলা হইয়া সহায়। আল্লাহুম্মা সাল্লি ওয়া সাল্লিম বারিক আলা আবদিকা রাসূলিল কারীম রাহমাতুল লিল আলামিন শাফিউল মুজনাবিন সাইয়্যিদিনা শাফিয়ানা হাবিবানা নবিয়ানা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলি বাইতিহি আওলাদিহি যুররিয়াতিহি আজওয়াজিহি ওয়া সাহাবিহি أولياء أمته أجمعين كما صليت سلمت باركت رحمتك على آل سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار। আয় আল্লাহ আমরা ছেলের জন্য কেঁদেছি, টাকার জন্য কেঁদেছি, মুসিবতে পড়ে কেঁদেছি, কত বালা মুসিবতে পড়ে কেঁদেছি মাওলা। তোমাকে পাওয়ার জন্য আমাদের চোখে পানি আসেনি মাওলা গো। আমাদের উপরে তুমি রহম করম করে দাও, আমাদের দিলের মাইলাকে সাফ করে দিয়ে ইশকে লাগিয়ে ইশকে নূর আপনি পয়দা করে
দেন। ইয়া আল্লাহু ইয়া রহমানু ইয়া রহিম ইয়া করিম ইয়া হাইয়ুল ইয়া কাইয়ুম ইয়া গফুরুর রহিম ইয়া রাউফুর রহিম ইয়া রহমানুর রহিম। এই নামের বরকতে আল্লাহ আপনি রহম করম করে দেন। আল্লাহ সুবহান রাব্বিল ইজ্জাতি আম্মা ইয়াসিফুন ওয়া সালামুন আলাল মুরসালিন আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আমিন আমিন সুম্মা আমিন। বাকি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ হাসবি রাব্বি জাল্লাল্লাহ মা ফি কলমি গায়রুল্লাহ নূর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আল্লাহ যদি করায়, বসেন এক মিনিট, আল্লাহ যদি করায়, আল্লাহ যদি দেখায় শুক্রবারের চাঁদ, সম্ভবত শনিবার থেকে তাহলে রোজা শুরু হয়ে যাচ্ছে, তাই তো নাকি? তুলসীবেড়িয়া দরগা শরীফে প্রতি বছর চাঁদের 1 তারিখ থেকে 30 তারিখ পর্যন্ত সাহেরি ও ইফতারি যেমন ব্যবস্থা ছিল থাকবে, এবং সূরা তারাবি যেমন থাকে থাকবে। এবং এই রমজানের 11 তারিখে আমার দাদা হুজুর পীর কেবলা হযরত সৈয়দ জামালউদ্দিন শাহ রহমাতুল্লাহ আলাইহি ওনার যে উরুস মোবারক হয় 27শে ফাল্গুন, ওটা 11 রজব পড়েছে আর রমজান মাসে পড়েছে। আপনাদের সকলকে দাওয়াত দিলাম, আসবেন। এবং 1 মাস ভর যেমন সাহেরি ইফতার চলে প্রতি বছর, এবছরও চলবে ইনশাআল্লাহ।